बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लखां करोड़ां दरूद सोने कमली वाले आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते आप दी आल ते आप दे सहाबा ते। नाज़रीन, मैं वसीम हैदर अली PhD पंजाबी स्टूडियो तो अज तुहाडे लई एक नवा प्रोग्राम डाक पंजाब दी लैके हाज़र हाँ। अज 14 अगस्त का दिन असी रोनाबाद के हिंदू बाल्मिक मुहल्ला दे विच मना रहे हैं। ये हिंदू कम्यूनिटी के नाल अज असी 14 अगस्त मना रहे हैं और अज तुहाडी मुलाकात हिंदू कम्यूनिटी नाल करवावांगे कि वो पाकिस्तान विच किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वतन अजीज़, क्योंकि वतन और या एक रियासत जिहड़ी हुंदी है वो एक माँ का किरदार अदा करती है, माँ की हैसीयत रखती है। माँ का पुत्र भावें काला होवे भावें गोरा होवे, माँ उन्होंने हमेशा वैलकम करती है। तो अज असी हिंदू कम्यूनिटी के नाल मौजूद हाँ। इन्हां नूं पुछांगे कि वतन अजीज़ इन्हां नूं की दे रहा है और ये वतन अजीज़ के नाल किंज मुहब्बत करते हैं। आओ मेरे नाल तुहाडी मुलाकात हिंदू कम्यूनिटी नाल करवाउने हैं। आओ मेरे 14 अगस्त के मौके पर प्रसाद न्याज तकसीम करने वास्ते ये हिंदू कम्यूनिटी जी है आ सारा इंतजाम कर रही है। आओ अगे चलते हैं मंदिर दे विच। नाजरीन, अज असी मौजूद हाँ पंजाब पाकिस्तान के शहर हरूनाबाद के हिंदू बाल्मिक मंदिर दे विच। अज हिंदू कम्यूनिटी के नाल तुहाडी मुलाकात करवावांगे जिन्हां जिहड़े 14 अगस्त मना रहे हैं, पाकिस्तान के नाल किवें मुहब्बत करते हैं, वो किवें पाकिस्तान विच रह रहे हैं और किन्ना हालात च रह रहे हैं, तो पाकिस्तान दे विच उन्हां नूं किन्नी मजहबी आज़ादी हासिल है और पाकिस्तान नूं वो किवें महसूस करते हैं। आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं। आओ मेरे नाल। साडे नाल मौजूद ने चौधरी जुम्मा जी होरी। जुम्मा जी, वतन अजीज़ के बारे तुसीं की आखोगे? अज 14 अगस्त वाले दिन की पैगाम दोगे? मैं 14 अगस्त वाले दिन यही पैगाम देवांगा कि असी 14 अगस्त बड़ी खुशी नाल बड़ी धूमधाम तरीके नाल मनाने हैं और पाकिस्तान नाल बहुत मुहब्बत करते हैं। यह साडा बड़ा प्यारा मुल्क है और असी इत्थे पूरी मुकम्मल मजहबी आज़ादी नाल रह रहे हैं। अपनी जिहड़े मुस्लिम कम्यूनिटी है तुहाडे नाल ओह किवें रह रहे हैं? मुस्लिम कम्यूनिटी साडे नाल एवें रहिंदे ने जिवें साडे भाई है, साडी खुशियां 'च शरीक हुंदे ने। साडी होली आवे, दिवाली आवे,
ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਓਜਾਦਾਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਡਗੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी पंडित जी, नाजरीन मंदिर ਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ नहीं है। खून दिल दे के निखारेंगे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਿਰਗੇਡ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ? हिना पत्थर पे पिस जाए तो उसमें रंग होता है, जो मिटे कौम और मुल्क के खातिर वो पारे संग होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। जब भी हमारी लोड पड़े हम कुर्बानी देने के लिए तैयार, अपने बच्चों समेत पाकिस्तान के लिए। 100 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे बाप दादा पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के लिए जब भी कुर्बानी की लोड हम देने के लिए तैयार। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, हमें कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ हम बहुत अच्छे रह रहे हैं। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। देव कृष्णा जी सुनाओ। मेरे हमदर्द साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है 14 अगस्त। 14 अगस्त आज़ादी का दिन है। ए वतन, हम तुझसे बेशुमार मोहब्बत करते हैं। ए वतन, हम तेरी ज़मीन का इज़्ज़त को सलाम करते हैं। आज़ादी का दिन, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। इसको हासिल करने के लिए हमने बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इसीलिए इसका अहम दिन बड़े ज़ोरों शोरों से मनाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आप तुसी सारे मेरे नाल मिल के नारा लाओगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹਤ ਕਰਦੇ ਆ। कभी उन्होंने सानू हिंदू कह के नहीं बुलाया, बल्कि भाईजान, प्यारे लाल, प्यारे साहब ऐसे कह के सानू मुखातब किया। असी इन जेड़े मुसलमान रहंदे आ इन्हां दा बहुत शुक्र अदा करने आ ते असी पाकिस्तान 'च गैर मुसलम होने दा वो नहीं करते कि असी गैर मुसलम है, एवें रहंदे जिवें कि पाकिस्तान 'च असी मुसलमान ही बन के रह रहे। फिर भी मैं तुहानू इसलिए दस रहा कि मैं इत्थे दा पंडित होने की बिना नाल मैं पाकिस्तान नाल बहुत प्रेम करदा, इज्जत करदा ते हो सके कि अगर मेरी कुर्बानी पाकिस्तान मंगे तो मैं देने लिए तैयार हाँ। बहुत बहुत पाकिस्तान। ए पंडित जी, तुहाडा की नाम है जी? जय श्री कृष्णा। मैं पंडित फकीर फूल वल्द फूल चंद, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਹੈ ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਿਰਗੜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਮੁਖਤਸਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ? ਭਾਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁਮਾ ਖਾਨ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜੁਮਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। वाल्मीकि हिंदू वाल्मीकि मंदिर ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਰੁਣਾਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕਾਲਕਾ, ਜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਾ, ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਜਿਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਮੀਕ ਬਰਾਦਰੀ, ਵਾਲਮੀਕ ਕੌਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ। ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਸੁਬਹ ਦੋ ਸ਼ਾਮ। ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਬਾਦਤ- ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕੀ ਇਹ? ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਣਪਤੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗਣਪਤੀ ਦੇਵ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵਰਨਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਾਸਤੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਵੀ ਕਰ? ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।